is that one joke that defines Mahashundar? My God, what a tough question actually. But I think like because you mentioned the word joke, and something I love about the Bengali lingo is that কখনো একটা joke হয় না. It is always একটা jokes বলবো আমি. So যদি আপনি একটা jokes শুনতে চান তাহলে পডকাস্টটা দেখলে অনেক কটাই আপনি jokes শুনতে পারবেন. Currently the background is black. Maybe my future is also. আমার ওয়াইফ চেঁচায় না আমি যখন ভিডিও করি, এর থেকে বড় সাপোর্টার হতে পারে না। হোম স্টুডিও নেই। হ্যাঁ, আমাদের স্টুডিও নেই, আমরা তো বাড়িতেই বাড়াচ্ছি। তরমুজ বলে বাবুরা তখন পেছনে লাগতো বঙ্কিমবাবু। হ্যাঁ, কাজে স্যাটারের কোনো লিমিট থাকে না, মানে অলওয়েজ পাঞ্চ আপ, ডোন্ট পাঞ্চ ডাউন। তোকে কেউ পডকাস্টে ডাকবে না, ডাকবে তো আমার। 1 2 3 স্টার্ট। Welcome to Truth Forecast, where the mind is without fear. Today, our episode is on comedy, its advent, and its future. They say laughter is the best medicine, and our guests have absolutely nailed it. Let's go meet them. Our guests today don't need any introduction. Presenting to you Shushaman Sarkar, aka Mahashunya, and Shubham, aka Bongshots. So, Shushaban, we would like to know a little bit about your background, how you happen to come to comedy. And So you said I don't need an introduction, but I feel definitely stick to introduction. দেওয়া উচিত, অনেকেই আমাকে চেনে না হয়তো। সো আমি মানে born and raised in কলকাতা, স্কুলিং কলেজ সবই কলকাতায় হয়েছে। And I think মানে introduction to comedy happened মানে at a stage when I started watching Indian stand-up comedians, and I started realizing যে the comedy was very good among many of them. And also there is an audience who are appreciating it, and it made me feel for the first time while I was still working full time as a journalist Kolkata, this is something where there is a scope, and I felt যে হয়তো এতটা ফানি আমিও হতে পারি, মানে জানি না ওই ককিনেস বা কনফিডেন্স মানে whatever, বাট আমার মনে হলো যে এটা তো আমিও করতে পারি। সো ওই ভাবনাটা থেকেই মানে আই থিঙ্ক ওই ইন্টারেস্টটা জাগলো, and I started doing open mics in Kolkata. Then of course Instagram দেখাতে I realized that I can reach a wider audience through Instagram also. And ছোটবেলায় of course cartoons দেখে অনেকটা influenced হয়েছিলাম in terms of that sensibility of humor and comedy and TV shows. And of course আমার বাড়িতে my বাবা মানে father was very funny, still is. So ওটা দেখে মানে you know him making a room laugh with his quips and one-liners. So I think that was the first scene, ছোটবেলায় and বড়বেলায় of course. Yeah, maybe. But he thinks he's funnier, but মানে I show him যে, you know, যে দেখো আমার এত views এসছে and always like বাবার থেকেই পেয়েছি। So yeah. that's very nice and sweet. And Shubham, Bongshots. I think Shabai, your introduction is really not needed. I asked for his background, which I probably think is mathematics. Currently the background is black. Maybe my future is also. হ্যাঁ, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড I'm grad in maths and did my post grad in stats. না ঠিক আছে, অনেকেই করে। No, mathematics was a no for me. হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি আমি মানে দিস কমেডি কন্টেন্ট, আমি নিজেকে কমেডিয়ান বলি না, আমি কন্টেন্ট তৈরি করি। আমি নিজেকে অ্যাক্টর বলি। আমার অ্যাকচুয়ালি স্ক্রিপ্ট লিখতে ভালো লাগে আর অ্যাক্টিং করতে খুব ভালো লাগে। সেটা যদি কমেডি হয় কমেডি, যদি অন্য কিছু হয় তো দ্যাটস সামথিং এলস। আমি ছোটবেলা থেকে নাটক করতাম। হ্যাঁ, মানে স্কুলে কলেজে বা পরে ইউনিভার্সিটিতে প্রচুর নাটক করেছি। মানে মানে হয়তো এক বছরের মধ্যে আমি 4-5টা স্টেজ শো করছি, বিভিন্ন কালচারাল প্রোগ্রামে কম্পিটিশনে যাচ্ছি। আমার খুব ভালো লাগতো। ওই স্টেজে উঠলাম, পুরো আমি কালো কালো মাথাগুলোকে দেখছি, ওরা হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে, আমি রিলেট করতে পারছি। ওই যে ব্যাপারটা, এখন কি হয়তো চাকরি বাকরি করছি, ফ্যামিলি, এত সময় পাওয়া যাচ্ছে না। আফটার কোভিড, মানে আমি অ্যাকচুয়ালি শর্ট ফিল্ম বানানো শুরু করেছিলাম অনেক আগে থাকতেই, বাট আফটার কোভিড যেটা দেখলাম যে আমি বেরোতে পারছি না, তো আমি কি করবো, আমাকে তো ঘরে একলা একলা করতে হবে। তখন থেকে আমি স্টার্ট করলাম যে হ্যাঁ, কিছু একলা একলা করা যাক। লোকের ভালো লাগছে, যতদিন লাগবে আমি করে যাব, যেদিন লাগবে না
তাও আমি করে যাব, লোককে দেখতেই হবে আমার কমেডি। হ্যাঁ এটাই কমেডি ইজ সামথিং যেটা আই থিঙ্ক ইট ইজ এভারগ্রিন, সবাইকার সব সময় ভালো লাগে বিকজ ইট মেক্স ইউ হ্যাপি। And I think the next thing that I need to ask, just since you said you're also working, so are you. So what is the scope that comedy, is it an option as a viable main income for anyone, or you do need to have something else going on other than comedy to fall back on? So I feel যে because of social media, because of Instagram and এর আগে TikTok ছিল, YouTube আছে, so I feel that allows you the space to reach out to a very wide audience while sitting in the comfort of your home, যেটা শুভম বললো. So I think that was also a big sort of like an attraction for me to start making reels on Instagram, যে আমি আমার ঘরে বসেই বানাচ্ছি, তো বাইরে গিয়ে মানে লোকেদের সঙ্গে মানে কোঅর্ডিনেট করে এসব না করে আমি একটা আইডিয়া এলো, ওই আইডিয়াটাকে আমি লিখলাম, ওটাকে আমি শুট করলাম, এডিট করলাম আর ওটাকে আপলোড করলাম। সো এই কাজটা মানে কোনো কলেজ স্টুডেন্ট বা কোনো ওয়ার্কিং প্রফেশনাল করতে করতে যদি মানে ইফ দ্যাট পার্সন ইজ ইন্টারেস্টেড এন্ড প্যাশনেট এনাফ, তাহলে মানে এটাকে মানে একটা উইকেন্ডে বা সপ্তাহে কয়েকদিন করা যেতে পারে। সো ওইভাবে আই থিঙ্ক ইটস ভাইবল ইন দ্যাট সেন্স যে ওই স্কোপটা আছে, বিকজ মানে ভেনিউজে গিয়ে স্ট্যান্ড আপ কমেডি করা অনেক সময় হয়তো টাইমের সঙ্গে ক্ল্যাশ করে এটসেট্রা। তো ইনস্টাগ্রামে বা যদি ইউটিউবে কেউ করতে চায়, দেন অফকোর্স মানে দ্যাট ফ্লেক্সিবিলিটি হ্যাজ বিন আ হিউজ বুন ফর মেনি পিপল লাইক আস, যারা কাজও করছে বাট তার সঙ্গে এই ইন্টারেস্টটাকে ধরে রাখতে পেরেছে। সো বাট আই থিঙ্ক মানে আই ওয়ার্ক ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অ্যাজ আ কনসালটেন্ট, এখন আমার কাছে একটু ফ্লেক্সিবিলিটিটা বেশি, বাট আই থিঙ্ক মানে সামওয়ান লাইক হিম যে 9 to 5 করছে, হ্যাঁ probably 9 to 9 not 9 to 5 হ্যাঁ that's difficult actually। আর মানে আমার যেটা মনে হয় যে ইনস্টাগ্রাম বা ইউটিউবে কমেডি করা অ্যান্ড ডুইং স্ট্যান্ড আপ, এই দুটো পুরোপুরি আলাদা, মানে পুরো আলাদা। স্ট্যান্ড আপে কী হয়, যেটা অনেক সময় থিয়েটারের ক্ষেত্রে হয়, যে মানে কোনো রিভিশনের কোনো স্কোপ নেই, দের ইজ নো রিটেক, রাইট? তো স্পেশালি তাও তো থিয়েটারে ইউ হ্যাভ আদার ক্যারেক্টার্স, কো অ্যাক্টার্স, যারা হয়তো তোমার একটুখানি ভুল টুল হলে ম্যানেজ করে দিল। স্ট্যান্ড আপ ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, মানে আমিও শুরু করেছি, হ্যাঁ, ইউ আর ইন ফ্রন্ট অফ 100-200 লাইভ অডিয়েন্স, হ্যাঁ, ওয়ান ম্যান আর ওয়ান ওম্যান শো, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, রাইট? এই যে এবারে মানে কমার্সের যে ব্যাপারটা আছে, যে আমি এটাতে আমি আমার জবের দরকার কিনা, মানে আমি জাস্ট এটা দিয়ে আমার লাইফ লিড চলবে কিনা, এটার ব্যাপারটা হচ্ছে এখন তো চলছে। মানে যদি কেউ করতে চায়, দে আর ইয়াং, দে আর ডুইং দ্য ইনস্টা রিলস, গেটিং দ্য ব্র্যান্ড প্রমোশন অ্যান্ড অল, তো দ্যাট ইজ ফাইন, এখন হচ্ছে। এবারে লং রানে যদি কাউকে ভাবতে হয়, তাহলে ভাবতে হবে যে আমি লং ভিডিওতে কিভাবে করতে পারি। মানে এই যে টিকটক ব্যান হয়ে গেল, তো ওটাতে কিন্তু একটা বিশাল একটা মার্কেট খারাপ হয়ে গেছিল। তারপরে ইনস্টা রিল বা ইউটিউব শর্টস এলো বলে ব্যাপারটা ঠিক হয়ে গেছে। এবারে কদিন আগেই একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম যে ঠিক আছে, এখন তো যেগুলো আমাদের আছে সোশ্যাল মিডিয়াগুলো, এভরিথিং ইজ ওন্ড বাই ইউএস অর্গানাইজেশনস, রাইট? এবারে কিছু একটা হলো, ইউ নেভার নো দ্য পলিটিক্স, রাইট? কে রাইট কে রং, দ্যাটস দ্য ডিফারেন্ট স্টোরি, বাট কিছু একটা হলে এগুলো ব্যান হয়ে গেল তোমার কান্ট্রি থেকে, দেন ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং। তাহলে তোমাকে হয়তো মানে ইন্ডিয়া থেকে কিছু একটা সোশ্যাল মিডিয়া এলো, বা সেখানে আবার গ্রো করা নতুন করে, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। হ্যাঁ, মানে একদম ইউর সোর্স অফ, হ্যাঁ। তো সেক্ষেত্রে মনে হয় যে আমি লং ভিডিও কিভাবে বানাতে পারবো, যেটা আমি হয়তো একটা শর্ট ফিল্ম করলাম, বা কারো যদি ইন্টারেস্ট থাকে সে ফিল্ম মেকিং এ গেল, বা আমি স্ট্যান্ড আপ করতে পারি যেখানে আমার সোশ্যাল মিডিয়াটা অতটা লাগবে না। হ্যাঁ, তো এইগুলো একটু থাকা দরকার। আমার মনে হয় এইগুলো থাকলে এখানে বেটার। That's such an important information. আমরা actually কোনোদিন এইভাবে ভেবে দেখিনি ব্যাপারটাকে। So coming to the next point, how was the acceptance, like audience, family, মানে like they were supportive about you doing this, like comedy and stand-up comedy? ম্যাথ অনার্স করি আমার Obviously after doing maths. আমার ওয়াইফ চেঁচায় না আমি যখন ভিডিও করি, এর থেকে বড় সাপোর্ট আর হতে পারে না। আমাদের সব থেকে বড় সাপোর্ট, আমার ওয়াইফ চেঁচায় না, আমার মা পাম্প চালায় না সেই সময়তে, পাশের বাড়ি থেকে যদি কেউ মিক্সি চালায় আমি বলে দিই আসতে, মানে আমি কাউকে অ্যাড্রেস করে বলি না, আমি এমনি বলি আসতে, ওটা থেমে গেছে। এর থেকে বড় সাপোর্ট আর কি আমার দরকার না, স্ক্রিপ্ট অ্যাক্টিং আমি নিজেই করে দেবো, আমার কিছু দরকার।
কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, মানে আমি এক্ষুনি বললাম যে বাড়িতে ইউ ক্যান মেক রিলস ফ্রম দ্য কমফর্ট আর অফ আমাদের হোম। স্টুডিও নেই। হ্যাঁ, আমাদের স্টুডিও নেই, আমরা তো বাড়িতে বাড়িতেই বানাচ্ছি। কিন্তু ইন্ডিয়াতে যে কোনো শহরে যে কোনো প্রান্তে বাড়িতে যখন কেউ ভিডিও বানাতে যায় তখন রিয়েলাইজ করি যে এই পাশে কি sound? এনি টাইম এত সাউন্ড কেন? মানে ওই কেউ মার্বেল কাটছে, হ্যাঁ। কেউ ড্রিল করছে, মানে কন্টিনিউয়াসলি কোনো না কোনো কনস্ট্রাকশন চলেই চলছেই। এই এরিয়াতে যেখানে সাউন্ড খুব কম আছে, when the trucks pass and they horn, that's not a horn, that's like a music going on for 2 minutes. এগুলো হয় না। আমরা ইন্ডিয়াতে থেকে এত অভ্যস্ত যে আমরা এটাকে একদম টিউন আউট করে দিই, কিন্তু যখন রিল বানাতে লাগি তখন ব্যাপারটা উঠে যায়। হ্যাঁ। আমি সেদিনকে খুব সুন্দর ডায়লগ দিচ্ছি নিজের ইয়েতে, আমি মানে একদম দুপুরবেলা একদম নিস্তব্ধ পাড়াটা সুন্দর করে এবার তো হয়ে যাবে, হঠাৎ করে আউট অফ নোওয়্যার তরমুজ 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 বলে একটা ফলওয়ালা চলে গেল। আরে ভাই তোর এখন যেটা তরমুজ কে বলেছে? কিন্তু এই পাম্প চালানোটা আমার সঙ্গে হয়েছে। পাম্প চালানো, মিক্সি চালানো, রান্না করা। এসে একজন পাম্প চালিয়ে দিল, and I'm like, আমি যখন দেখলাম তখন আমি লাইক যে পুরো পাম্পের আওয়াজটা মানে পুরো শোনা যাচ্ছে, and আমি লাইক যে এখন কি করবো, মানে পাম্পটা এখন কিছুক্ষণ চলবে, আমাকে ওয়েট করতে হবে। সো এই জিনিসগুলোকে ডেফিনেটলি ইন্ডিয়াতে তাও তো মানে এদেরকে হয়তো বললেই হবে। এবার স্ট্রে ডগস আছে, তারা অফকোর্স চেঁচাবে। রাত্রিবেলাতে আমি রাত্রি 1:30 নাগাদ শুট করছি, হ্যাঁ তখন বোঝা যায় যে স্ট্রে ডগসরা তারাও শুট করছে নিজেদের মতন। তারাও বলছে এই কেন চেঁচাচ্ছে, আমরাও চেঁচাবো একসঙ্গে। হ্যাঁ হ্যাঁ। Point is you are disturbing them. তুমি কেন জেগে আছো রাতে? বাট হ্যাঁ, কামিং ব্যাক টু দ্য কোয়েশ্চেন যে বাড়ির লোকেরা হোয়াট এভার, আই থিঙ্ক মানে আই ওয়াজ অলসো লাকি যে আমার বাড়ির লোকেরা মানে দে বিন ভেরি সাপোর্টিভ অ্যান্ড দে ফাউন্ড ইট টু বি আ ভেরি নভেল থিং, যে এটা মানে এটার মধ্যে নতুনত্ব আছে। and মানে আই থিঙ্ক বাবা মাও দে আর প্রাউড, মানে আমার পার্টনার, ইনফ্যাক্ট আমার বিয়ে হয়নি বাট আমার হবে এই বছরের শেষেই। We are getting invitations very soon. Congratulations, I'm already self-invited. সো হ্যাঁ, মানে আই থিঙ্ক এখন ওই লেভেল অফ অ্যাকসেপ্টেন্সটা এসে গেছে ইন দ্য সেন্স যে there are enough stand-up comedians who have paved the way, যেটাকে বলে somebody has walked so that somebody else can run some other day. So I think ওই স্পেসটা এসে গেছে এখন যে এখন তো IITians and সবাই স্ট্যান্ড আপ কমেডি করছে। সো আই থিঙ্ক ওরা করেছে বলে এখন এই এক্সাম্পলটা দেওয়া যায় যে বিশ্বকল্যাণ রথ বা বিপুল গোয়াল এটসেট্রা অনেকেই আছে যারা IIT থেকে পাশ করে এখন স্ট্যান্ড আপ কমেডি করছে এটসেট্রা। কলকাতায় অনির্বাণ দাশগুপ্ত মনে হয় ফেভারিট। তো এদেরকে দেখে আমি বাবা মাকেও দেখাতাম যে দেখো এরা কত ভালো করছে। সো আই বিন লাকি ইন দ্যাট সেন্স, বাট অফকোর্স অনেকে অত লাকি হয়তো হয় না, when their parents or family wants them to do a very conventional, traditional job for whatever reason. But thanks to social media, জবের সঙ্গে এখন এটা করার এই অপশনটা আছে at least. Definitely that option is there. It's a good option. You should try. So from the time of, say, pretentious movie reviews, when the entire focus first started to go on online comedy like spaces, from then to now, how has the comedy space changed for you all? মানে I think the comedy space has matured quite a bit, definitely. আমার যেটা মনে হয় যে আগে একটা এক্সপেরিমেন্টাল ফেজ ছিল যেখানে মানে কি অডিয়েন্সের কি পছন্দ না অনেকেই জানতো না, বিকজ ইট ওয়াজ সাচ অ্যান নিউ স্পেস, যেটা ইউটিউবে মানে কমেডি ভিডিওস, প্রিটেনশিয়াস মুভি রিভিউজ। বাট আই থিঙ্ক এখন একটা স্টেজে এসছে মিম কালচারও আমাদের ডেইলি লাইফে এতটা ঢুকে গেছে। আই থিঙ্ক মিম কালচারের আসার ফলে যেটা হয়েছে যে মানে ইন্টারনেট হিউমার কালচারটা একটা অ্যাকসেপ্টেন্স পেয়েছে, যে আমরা হোয়াটসঅ্যাপে সবসময় মিমস শেয়ার করছি বা সোশ্যাল মিডিয়াতে, আর ওই মিম কালচারের ডায়লগগুলো এখন আমরা লোকেদেরকেও বলি। সো লাইফ ইজ ইনফ্লুয়েন্সিং মিম কালচার, and মিম কালচার is again influencing life, যে আমরা মিম কালচার ডায়লগগুলো একে অপরকে বলি। So that shows the kind of maturity in the comedy culture that has evolved. The audience has matured, let's say, as well. Yeah, the audience has definitely matured. এখন যেটা হচ্ছে যে অডিয়েন্স হয়তো একটা টাইপের কমেডি পেতে বা মানে শুনতে খুবই ইচ্ছুক। Now the other thing is যে there are regulations and there are of course মানে কি বল sensitivities in every country, in every city, region across the world, যেখানে ওরা ডিসাইড করে যে কতটা নেওয়া যাবে আর কতটা অ্যালাউড নয়। So in some societies, in some countries, you can say anything and it's fine.
অনেক জায়গায় পিপল আর ওকে উইথ ইট বাট গভর্নমেন্টস আর লাইক না তুমি পারবে না, আর অনেক জায়গায় হয়তো অডিয়েন্সই নিজে বলে যে না এটা একটু বেশি হয়ে গেল। বাট আই থিঙ্ক অ্যাজ অফ নাও কলকাতা শহরে যেটা আমি দেখি বা ইন্ডিয়ার বড় শহরে যেটা দেখি যে there is a fairly large audience যারা পয়সা দিয়ে যাচ্ছে দেখতে, and they want the kind of humor which is punchy, which is sort of like dealing with issues that are relatable, but also যেটা লোকেরা বলছে না বাট কমেডিয়ান এসে বলে দিচ্ছে। Right. সো ওই জিনিসটা আই থিঙ্ক একটা ম্যাচুরিটির সঙ্গেই যদি থাকে তখনই কমেডিয়ানসরা ওই ইস্যুসগুলোকে বলে মানে অডিয়েন্সের অ্যাপ্রিসিয়েশন পেতে পারে। সো আই থিঙ্ক সেই ব্যাপারে আই ফিল ইট ইজ ডেফিনেটলি আ মোর ম্যাচিওর স্পেস আজকের দিনে, আর ইট উইল কিপ ম্যাচিওরিং ওইভাবে। দাও আগে মানে যখন স্টার্ট হয়েছিল, যখন আমরা দেখতাম যে এআইবি যখন করছে, আমার মনে হতো যে দে আর ভেরি বোল্ড, মানে ওরা অনেক কিছু বলে দিত। মানে এখন যখন দেখি না তখন আমার মনে হয় যে এখন কি অত সহজে বলা যায়? কারণ এই যে মানে বুঝলো না যে তুমি একটা রেস্ট্রিকশন চলে আসে ইভেন ফ্রম অডিয়েন্স অলসো। আমি তো গভর্নমেন্টের কথাটা বাদও দিয়ে দিলাম, ওটা হয়তো আর একটু পরের ব্যাপার, বাট অডিয়েন্সের থেকেও এবার বাংলাতে আমার সামহাও মনে হয় যে ম্যাচিওর কন্টেন্টের একটু অভাব আছে বাংলাতে। আমি স্ট্যান্ড আপের কথা বলছি না, কারণ বাংলাদেশ স্ট্যান্ড আপটা এখনও গ্রোয়িং। অ্যাটলিস্ট যে এই আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে যেগুলো চলছে সেখানে বিট লং ভিডিও, বিট শর্ট ভিডিও, বড্ড বেশি ওই টক্সিক বিএফ জিএফ, টিউশন টিচার স্টুডেন্ট, ছেলে ড্রিঙ্ক করে বাড়িতে আসছে, বাবা বকছে, জাস্ট মানে এগুলো প্রচুর মিলিয়নসে ভিউজ হচ্ছে, বাট দিজ আর নট ভেরি মানে জানি না এটা লোকে খুব ভালো লাগছে, খুব মানে অ্যাকচুয়ালি মানে ভিউজ তো প্রচুর হচ্ছে, দ্যাটস ফাইন, But it's not real comedy. ইটস নট রিয়েল কমেডি। funny, yeah. হ্যাঁ মানে আজকে আমি খালি গায়ে এই ইউনিটেকে দাঁড়িয়ে নাচ করলেও সেটা ভিউজ হয়ে যাবে, আমি জানি। Views হচ্ছে, হ্যাঁ, মানে- but that is not হ্যাঁ what মানে comedy. আমি কোনো এন্ড মেসেজ Exactly. পাচ্ছি না যে মানে আমরা যেখান থেকে দেখেছি সেখান থেকে যে হ্যাঁ একটা অ্যারেঞ্জ ম্যারেজে কি হয়, এআইবি একটা কন্টেন্ট বার করে ফেললো, মানে একদম পুরো সুন্দর করে, মানে অ্যাকচুয়ালি ওরকমই হয়, মানে ওরকমই ভাবে মনে মনে। এই জিনিসগুলো কোথায় এখন, বা যে হস্টেলে কি হচ্ছে এই জিনিসগুলো কি বাংলায় হচ্ছে? আমার মনে হয় যে হচ্ছে না, মানে হওয়া দরকার। সেই জন্যই বলি যে রিলস আর ফাইন, কিন্তু একটু লংয়ে ভাবা উচিত যে কীভাবে আমি একটা স্টোরিকে প্রেজেন্ট করতে, তবেই আমি কমেডিটাকে দেখা দরকার। কমেডি ইজ নট অ্যাবাউট হাসা, মানে দ্যাটস নট অনলি কমেডি, রাইট? আমি আমার সোসাইটিতে এটা চলছে, আমি এর প্রোটেস্ট করব, কিন্তু এমনভাবে করব লোকে বলতে পারবে না কিছুই। You cannot be হ্যাঁ। perfect. The satire part একদম, of ওই it, satire right? টা, তাই না? Satire is basically missing. So coming to the next question, we wanted to know how far is too far in comedy? মানে আমরা যেরকম you were talking about AIB, যে আমরা যখন roast করতে আরম্ভ করি কাউকে in comedy, you have seen recentlyও হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে shows ban হয়ে গেছে ল্যাঙ্গুয়েজের ওপরে, রোস্টিং এর ওপরে। So what you are saying is absolutely correct. যে satirical comedy is missing. So how far is too far in satirical comedy? Why I'm saying that, কিছুদিন আগে, if you remember, one of the very famous male comedian roasted a female comedian, and তারপরে সেই মহিলার রিলস এর নিচে অনেক বাজে বাজে কমেন্ট পড়েছিল, she was called names, but আমাদের সোসাইটি সেটা অ্যাকসেপ্ট করে না, মানে এই যে স্যাটারিক্যাল কমেডি গোয়িং টু ফার। তো আমার প্রশ্ন এখানে যে হাউ ফার ইজ টু ফার? মানে কলকাতায় হ্যাঁ, এটা মানে যে কোনো ইয়েতেই যে স্যাটায়ার না কোনো লিমিট থাকে না, এটার মধ্যে বুঝতে হবে, জাস্ট কোনো লিমিট থাকে না। ইনফ্যাক্ট আমি যদি একটু আগে এগিয়ে যাই, যখন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাবু কালচার নিয়ে লিখছেন, তখন মানে তখন বাবুরা পুরো আমাদের সমাজটাকে চালনা করছে, রাইট? দে আর লাইক দ্য ক্রিম লেয়ার অফ আওয়ার সোসাইটি। তখন সেই সময় দাঁড়িয়ে উনি লিখছেন ওদের এগেনস্টে। তখন সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না বলে তখন বেশি কেউ পড়েনি। হ্যাঁ, পরে গিয়ে আমরা জেনেছি যে হ্যাঁ বাবুরা এরকম দুষ্টুমি করতো, রাইট? বাট তখন যদি ওগুলো বাবুরা পড়তো তাহলে বাবুরা তখন পেছনে লাগতো বঙ্কিমবাবুর। হ্যাঁ, কাজে স্যাটারের কোনো লিমিট থাকে না। এইবারে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটি, রাইট? আমার অডিয়েন্সের প্রতি আমার রেসপন্সিবিলিটি। যদি আমি স্ট্যান্ড আপ করি, লোকে জানে যে হ্যাঁ এই শুভম চৌধুরী এই নিয়ে কথা বলবে, আমি টিকিট কেটে দেখতে যাচ্ছি, আমি আমার ইচ্ছেতে দেখছি, আমি শুভম চৌধুরীকে সাপোর্ট করি, ও এগুলো বলবে আমি জানি, কাজে আমি সেখানে বলতে পারি। আমি বলে দেবো যে আমি লিমিটলেস স্যাটায়ার করবো, কেউ কিছু মাইন্ড করো না। যদি মাইন্ড করো তাহলে সেটা কিন্তু আমার দায়িত্ব নয়, রাইট?
কিন্তু এই জিনিসটাই যখন আমি এবারে রিলসে বলবো তখন আমার রেসপন্সিবিলিটি কিছুটা হলেও থেকে যায়, কারণ ওই যে লিমিট কোথায় রিচ করবে আমার কোনো আইডিয়া নেই, আমার হাতে সেই কন্ট্রোলটাই তো নেই। সেটা কেউ সান ফ্রান্সিসকো বসে দেখতে পারে, সেটা কেউ সুন্দরবনে বসেও দেখতে পারে। এবারে সান ফ্রান্সিসকোর লোক হয়তো সেটাকে নিল, সুন্দরবনে নিল না, তার মানে এই না যে সুন্দরবনের লোকটাকে জানে না, সে আমার থেকে বেশি জানতে পারে, রাইট? তার কন্ট্রিবিউশন আমার থেকে বেশি সোসাইটিতে। যে সেখানে আমার একটা একটু হলেও রেসপন্সিবিলিটি থাকবে যে আমি এগুলো হয়তো বলতে পারবো না, এবার সেটা যার বুদ্ধি আছে সে জেলে যাবে, তাই না? সেইটুকুনি তো আমাদের পড়াশোনা থাকতেই হবে। হাঁটতেই হবে। আই থিঙ্ক ওটা এখন একটু অভাব হয়ে গেছে। তার দায়িত্ব আমি নিতে পারবো না। বাট একটা আই থিঙ্ক একটা মানে রুল অফ থাম, যেটা আই থিঙ্ক অন্য কমেডিয়ানরাও এটা নিয়ে আগে বলেছে, যেটা আমি ফলো করি খুব, যে ওয়েন ইউ আর ডুইং কমেডি মানে অলওয়েজ পাঞ্চ আপ, ডোন্ট পাঞ্চ ডাউন। তো যারা আমার থেকে হয়তো লেস প্রিভিলেজড ইন সাম ওয়ে, তারা অলরেডি একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ, তারা অলরেডি মানে সমাজে বা লোকেদের কাছে আইদার ফাইন্যান্সিয়ালি ডিসঅ্যাডভান্টেজড হোক বা ফিজিক্যালি হোক, যাই হোক, সো ওদের উপরে কমেডি করে বা ঠিক আমি it is not comedy, it is not satire. Satire is always when you're মানে কি বলবো, punching up at somebody in a position of privilege or power, and যাদেরকে লোকেরা কিছু বলতে পারে না বিকজ ওদের ওই প্রিভিলেজটা আছে আর আমার কাছে নেই, সো আমি কিছু চাওয়া সত্ত্বেও ওটাকে মানে আই ক্যানট সর্ট অফ সে এনিথিং। Very valid point. That weapon, যে satire gives you that weapon, you know, say something, যে বা you know কোনো সেটা বিজনেসম্যান হোক কেউ, বা পলিটিশিয়ান হোক, বা বাবা মা হোক, বা ইউনো ফ্যামিলি টিচার্স হোক, হু আর ইন পজিশন অফ সাম অথরিটি, ইউনো যাদের ইউ ওয়ান্ট টু মেক আ কমেন্ট অর হোয়াট এভার, সো সেটা স্যাটায়ার গিভস ইউ দ্যাট পারফেক্ট ওয়েপেন, যে আমি পয়েন্টটাও করে দিলাম, বলে দিলাম, আর লোকেরা হেসে ওটাকে অ্যাকসেপ্টও করে নিল, আই গেস। সো বিকজ যেটা শুভমও খুব ভালো করে, আই থিঙ্ক, ইউনো অ্যাবাউট দ্য টক্সিক মিল কালচার এটসেট্রা, সেটা নিয়ে এখন যদি ড্রয়িং রুমে লোকেরা আলোচনা করে 10 জন এসে বলবে তুই কেন এসব বলছিস, মানে তুই কি মানে এটা কেউ ভাবি না আমরা যে মানে এটা মানে এর মানে এটা চলছে, হ্যাঁ, এটা তো হচ্ছে, বাট And টক্সিক normalized normalize করে দিয়েছে। আর এই জিনিসটাও it's coming from a position of patriarchal power when men exercise some great power over women, যেটার জন্য এই টক্সিক কালচারটা পারসিস্ট করছে, men have a safe. One small thing I want to mention here, আমরা এখন অবধি যতক্ষণ এপিসোড করেছি, the end result of everything bad that is happening is coming out to be the patriarchal society. The moment he said that, I was like, again. I don't know, last কিছুদিনে আমরা এতবার এই দুটো ওয়ার্ড শুনেছি, patriarchal society. I'm like, I think it's an eye opener for anyone who is watching our show. আমার মনে হয় যে পেট্রিয়ার্কাল সোসাইটি ব্যাপারটা এটা শুধুমাত্র ইজ নট কন্ট্রোলড বাই মেন, রাদার ইট ইজ ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড নাও বাই মোস্ট অফ দ্য উমেন, I think যেটা প্রবলেম করে ফেলেছে। women has হ্যাঁ। been groomed হ্যাঁ for so many years into being a part of the patriarchal society and accepting it. ওটাই normalized হয়ে গেছে, everything has been normalized. হ্যাঁ, মানে কেউ যদি মনে করে যে আমি ফাইন্যান্সিয়ালি মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকবো না, আমি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে থাকবো, তার হয়তো সুযোগটা ছিল, সে প্রিভিলেজ ছিল, বাট সেটা করলো না, তাহলে সেটা কার দোষ? তাহলে সেটা তো হাজবেন্ডের দোষ নয়, একদম, তাই না? absolutely. মানে Because সে the কোপ rules করেনি। of patriarchy have been laid down by men. হ্যাঁ But the enforcers and gatekeepers sometimes become women. which becomes an issue. Even for mothers for that matter, they will bring up their male child differently and they'll bring up their female child differently. So I think And even schools, আমি schools এটা নিয়ে আগে also, there's so stereotype that ছেলেদের জন্য এটা, মেয়েদের জন্য এটা। বয়েজ স্কুলে ছিলাম আর আমাদের সবাই মানে ইউনিফর্ম বাটন খুলে ঘুরছে, জামা বেরিয়ে আছে, বেল্ট খোলা, ইউনো জুতোর ফিতে নেই, ইউনো কেউ আজ অব্দি কখনো কেউ কাউকে মানে ইউনো স্কুলে এটা নিয়ে বকতো, বাট এটা নিয়ে একটা মানে কোনো ইস্যু ছিল না, মরালাইজিং করতো, ইস্যু ছিল না। হ্যাঁ। মানে আমার এরকম হয়েছে We both are from মানে girls' স্যান্ডো গেঞ্জি পরে বাড়ি ফিরছি বা পাতা লেগে গেছে, বিদায় চলো বাবাটাকে দিয়ে করে দিই, বাট একটা মেয়ে যদি একটুখানি শর্ট স্কার্ট পরে যদি মানে ইয়ে হ্যাঁ, পরে তাহলে we both are, মানে আমরা দুজনে হ্যাঁ। কনভেন্ট স্কুল এডুকেটেড, Exactly, so and এইটা আমি আমাদের শুনেছি ছিল খুব যে পরে। স্কার্ট একদম হাঁটুর নিচে, দুটো হ্যাঁ। বেনি বেঁধে, ফিতে Exactly. লাগিয়ে, চুলে একদম চপচপে করে তেল দিয়ে। So আমাদের বলা তো we have to be like this, you know, symbol of modesty এরকম একটা ব্যাপার। এক্স্যাক্টলি। আর এই জিনিসটাই যদি এখন আমরা ড্রয়িং রুমে বসে আলোচনা করে, অনেকে বলবে যে তুমি ইউনো স্যাংটিমোনিয়াস হচ্ছ, তুমি খুব জ্ঞান দিচ্ছ, আর এটা যদি এখন একটা স্যাটায়ারের হিসেবে বলা যায় থ্রু আ রিল অর থ্রু আ ইউটিউব ভিডিও অর থ্রু স্ট্যান্ড আপ কমেডি, দিস পয়েন্ট ক্যান বি মেড ইন আ ওয়ে which
people will find palatable যে হেসেও দেবে একদম হ্যাঁ and then they'll be like No, হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা তো আমিও করি, you know, then so এই জিনিসটা is মানে comedy is such a powerful weapon. মানে একদম স্ট্রেট বলো, দরকার নেই একটুখানি ঘুরিয়ে বলো, লোকে ঠিক বুঝবে। হ্যাঁ। Exactly. So coming to that ঘুরিয়ে বলা, and you said education বা যাদের একটু বিদ্যে বুদ্ধি আছে তারা করে. So do you believe যে to do the right kind of comedy, a certain level of intellect or a certain percentage of higher IQ is required? কমেডি করছে comedy করতে মানে when you are making a satirical এটা তো video যে or- কোনো প্রফেশনের ক্ষেত্রেই মানে যে কোনো ফর্ম অফ আর্টের জন্য No, সত্যি what এটা যে কোনো ফর্ম অফ হ্যাঁ, আর্টের জন্য, but do you think comedy needs a bit more than regular art? তখনই যখন তুমি কমেডির থ্রু দিয়ে এই সোসাইটির এই জিনিসগুলোকে আমরা বলতে চাইছি, অ্যান্ড পলিটিক্যাল কোনো কিছু মেসেজ বাট ইউ অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট টু প্রোটেস্ট এগেনস্ট দ্যাট পার্টিকুলার থিং, তখন তো ইউ শুড নো যে কেমন করে বলবো আমি, কতটা বলবো, রাইট, Exactly. আমি ইস্যুটাকে কিভাবে আমি রিপ্রেজেন্ট করবো লোকের সামনে, অ্যান্ড ইউ শুড নট হ্যাভ দ্যাট ওয়ান ডাইমেনশনাল ভিউ, এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। ইউল হ্যাভ টু বি not neutral, but you will have to be on the right side of that, opinion, right? তো সেটা আমার জানার খুব দরকার, ওই পড়াশোনাটুকু আমার থাকার খুব দরকার, এবং তারপরে লোককে এনগেজ রাখা। না এটা সরকার করেছে, সরকার খুব খারাপ করে এরকম করা উচিত হয়নি, লোকে কেউ শুনতে হচ্ছে, রাইট? তখন আমি একটা স্টোরি দিয়ে শুরু করব যে এটা খারাপ হতে পারে, এটা ভালো হতে পারে, তারপরে আমি শেষ করবো যে একটা কোশ্চেন মার্ক রেখে দেবো আমি, Your এটা- reels are absolutely that. এটা হলে কি হতে পারতো, সত্যি কি হতো, ওরকম এন্ড করে দাও। Right. এইটা একটা প্রসেস যেটা তোমাকে জানতে হবে। অলসো আই থিঙ্ক মানে ইন্টেলিজেন্স তো আই থিঙ্ক সবার মধ্যেই একটা ইনেট ইন্টেলিজেন্স আছে, কিন্তু কমেডিটা আই থিঙ্ক তখন খুব ভালো বেরোয় ব্যাট ইউর সেন্স অফ অবজারভেশন ইজ ভেরি মিনিউট, অ্যান্ড মানে আশেপাশে বাড়িতে, বাড়ির বাইরে, পাড়ায়, যেখানেই মানে মানে কিছু কিছু লোকেদের ওই ট্যালেন্টটা থাকে যে খুব মাইনিউটলি জিনিসটাকে অবজার্ভ করতে পারে, যেই অবজার্ভ করলো ওখান থেকে দেন ওটাকে রিক্রিয়েট করতে পারে, ধরুন একটা স্টোরি, পেন্টিং, একটা গান, বা থ্রু কমেডি। সো আই থিঙ্ক দ্য সেন্স অফ অবজারভেশন ইজ হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট, যে আমার আশেপাশে হচ্ছেটা কি। আর সবাইকে দেখার দরকার, এই নয় যে আমি যে ইয়েতে বিলং করে জাস্ট আমি ওদেরকে দেখলাম, আমি একটা টোটোওয়ালা, এক্স্যাক্টলি সবাইকে দেখাবো, সবকিছু ওদের থেকে কিন্তু অনেক কিছু শেখা যায়। মানে হ্যাঁ আমি যদি একটা পলিটিক্যাল কিছু নিয়ে আমি ভাবনা চিন্তা করি, তাহলে তারও তো একটা কিছু আছে ভিউজ, এবং তার ভিউজটাকে তো আমি ইগনোর করতে পারবো না, অ্যাবসলিউটলি সে কি বলছে। একদম। সো আই থিঙ্ক আইকিউ এসব কিছুই ম্যাটার করে না সাচ। আই থিঙ্ক মানে when you observe, then you will also have something to say about it. So basically you need a set of qualities and you can work on them and develop them. হ্যাঁ And মানে it- হিউমারটা এমন জিনিস যেটা is মানে not the domain of one particular kind of people. So আর এটা না থেকে মানে তোমার মধ্যে আছে তো আছে, আছে এটা তো আছে, You মানে can someone grow is it, sarcastic, হ্যাঁ। someone is হ্যাঁ, right, sarcastic, মানে- এরকম একটা ব্যাপার মানে আমি যদি যদি গান গাইতে চাই তাহলে গান গাইতে পারবো না, কারণ আমাদের নেই ব্যাপারটা। কমেডি সেটা ট্র্যাজেডি হয়ে যাচ্ছে। So we were talking about schools and colleges. What story from your school is something that you keep using, budget inspiration, to our comedy, but from your workspace that kind of keeps coming up in your comedy, or something very popular that you designed on that? আই থিঙ্ক মানে স্কুলের কলেজের এক্সপিরিয়েন্সগুলো এতই ফরম্যাটিভ ছোটোবেলায়, যে ওখান থেকেই দ্যাট ফর্মস দ্য রুট যেখান থেকে হিউমারটা বেরিয়ে আসে। বিকজ কী হয় যে স্কুলে আমি যখন আছি তখন আই এম সিটিং উইথ 40 আদার স্টুডেন্টস যারা আমার সিমিলার ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছে, অ্যান্ড জাস্ট অবজার্ভিং পিপল। আর আমি যে স্কুলে ছিলাম ওখানে নন বেঙ্গলিজ অনেক ছিল, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান্স ছিল, খ্রিস্টানস ছিল, মুসলিম, শিখস, সব রকমের ছিল। আর আমি অল বয়েজ স্কুলে ছিলাম, তো অল বয়েজ স্কুলে আই থিঙ্ক ফাজলামো অ্যান্ড মানে টু ইউজ আ ভেরি স্ল্যাং ওয়ার্ড ক্যাওড়ামো হোয়াট এভার খুব চলতে থাকে, ইউনো। সো ছেলেদের মানে মধ্যে ক্লাসের ব্যাপারটা কিছু থাকে না ভাই, রিচ পুরো সব কোনো ব্যাপার নেই। এক্স্যাক্টলি। তো আই থিঙ্ক মানে আর প্রত্যেকটা ক্লাসরুমে 2-3টে ওরকম ছেলে থাকবে যাদের কাজই হচ্ছে যে একটা কিছু বলে দিল, একটা কাঠি করা। কাঠি করছে, অ্যাসেম্বলি চলছে, পেছন থেকে টিচারের নামে একটা কি বলে দিল, আর আমি হেসে ফেললাম, দিয়ে উল্টো অ্যাসেম্বলিতে আমি ধরা পড়ে গেলাম, ইউনো, এরকম। মানে সো আই মানে থিঙ্ক ধরা পড়েছো? দেন আমাকে বলতে হয় যে আমি হেসেছি, আর ও কি বলেছে তুমি বলতে পারো। হ্যাঁ মানে ওই পরেগুলো ওটা বলা বলা যাবে যাবে না, হ্যাঁ, এমন একটা ব্যাপার। আমাদের ইয়েতে আমার স্কুলে একবার হয়েছিল, একটা ছেলে
তখন এই জানুয়ারি মাস, ঠিক আছে, তখন আমাদের স্কুলে অ্যানুয়াল ফাংশন হয় জানুয়ারি মাসে 24, 25, 26 ওই সময়টাতে। তো ওই মোটামুটি তার এক সপ্তাহ আগে পুরো রিহার্সাল চলছে, আমরা সবাই মিলে একটুখানি বেশ পড়াশোনার এই ক্লাস টাস নিয়ে এরকম একটা ব্যাপার। অলরেডি ব্যাচ ক্লাসটা বাঙ্ক করে ফেলেছি, কোনো চাপ নেই। স্যার এসে দেখে গেছে কেউ নেই, বা চলে গেল। একটা ছেলে সাইকেল থেকে পড়ে গেছে একটুখানি, আর হাতে একটু কেটে গেছে, ঠিক আছে। স্যার ডাকলেন যে এই একে একটু ফার্স্ট এড করাতে নিয়ে যেতে হবে, তোরা কেউ সঙ্গে যা। জাস্ট হাতটা কেটে গেছে একটুখানি, মাইনার ইনজিউরি। সবাই যাবো বলে আমরা একটা হসপিটাল ছিল, হাওড়া হসপিটাল, 40 জন মিলে সাইকেল নিয়ে গেছি, 40 জন মিলে। এবার যে নার্স জাস্ট কেউ মরে গেছে এরকম করে এসছে, ঠিক আছে, না হাতে ইয়ে হয়েছে, ঠিক আছে, আমি লাল ওষুধ লাগিয়ে লাল ওষুধ না, প্লাস্টার করতে হবে। 30 জন মিলে এসছি, আর কি হচ্ছে সেটাকে লাল ওষুধ মানে এটাই লাইফ, মানে লার্জার দ্যান লাইফ একটা ব্যাপার হয়ে যেত। স্কুলে আর এটাই তো কমেডি। হ্যাঁ, exactly. what is a currency in school college, I think স্কুলে তো স্পেশালি যে মানে একটা ছেলে খুব ভালো এই ওয়ান লাইনার্স ছাড়তে পারে, তো ওর একটা অরা থাকে যেটা আজকালকার জেনারেশনে ইউজ হয়। মানে ওদের পড়াশোনাতে খুব ভালো নয়, ভালো। বলে দেবে একটা কিছু, স্টক দিয়ে দেবে। হ্যাঁ, আমার মনে আছে আমার ক্লাসের ছেলে ছিল, তো আমাদের ক্লাস টিচার রেগে মেগে ওকে বলেছে গেট আউট অফ দ্য ক্লাস, ও ক্লাস থেকে বের করে দিয়েছে। ও কি করেছে, উঠে গেছে ক্লাস থেকে, মানে ক্লাসরুমের যে দরজার থ্রেশহোল্ডে ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে, এরকম করে হাত এরকম করে দিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হিরোর মতো। ওর দিকে তাকিয়ে মানে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে আমাদের ক্লাস টিচার বললো যে the only reason I tolerate you is because of your entertainment value. Immediately বললো স্যার সিম, তো পুরো ক্লাস এসে দিয়েছে। Oh my God. তো আর ওই সেম ছেলেটাই আরেকদিন টিচার, অন্য একটা টিচার মানে খুব ফ্রাস্ট্রেটেড বলেছে just pick up your book, just pick up, মানে to say that get out. Yep. ও লিটারালি ওকে ম্যাম বই পিক আপ করে আবার রেখেছি। তো এইসব জিনিস মানে যে হ্যাঁ, মানে- ছেলেরা তো সবকিছুতেই হাসবে, So, ওখান হ্যাঁ। থেকে আই থিঙ্ক সাবকনসিয়াসলি অনেকটা হিউমার আই থিঙ্ক ওখান থেকে আমাদের The foundations. ফাউন্ডেশন ডেফিনেটলি। সো এই যে হিউমার আমি ওটাকেই মনে করতাম তখন, যে ভাই টিচার বলে দিল একটা কিছু। হ্যাঁ, এতটা জিনিসপত্র কিন্তু মেয়েদের স্কুলে তো হয় না, and I beg to differ. all But we girls shall move on. So coming to this point, ছেলেদের স্কুলে এরকম হতো বা মেয়েদের স্কুলে কি হতো? So in the comedy scenario today, what is the ratio between male comedians and female comedians? Is it anywhere equal, more, less? Do you see a lot of women comedian like who are in the mainstream comedy? জানি না, কিন্তু ওই লাইফস্টাইল ব্লগার প্রচুর আছে, মানে ফ্যাশন ব্লগ অফকোর্স, মানে তারা অনেক ভালো করে। কমেডিয়ান আমার বাংলাতে বাংলা থেকেও Comedian. আছে। Comedy space. অ্যাকচুয়ালি আমি হিন্দিতে একজন মানে আমার বলবো ইনস্টাগ্রামে আমার ওয়ান অফ মাই অল টাইম ফেভারিট কমেডিয়ান ধারণা দুর্গা বলে একজন মহিলা আছে, অ্যান্ড শি ইজ সো গুড। মানে ওই যেরকম হয় অবজারভেশনাল হিউমার, যে বাড়ির ঠাকুমা বা রাত্রেবেলা মেয়ে লিয়ে টেলে মার রিয়াকশন কি হয়, বা ওই সব জিনিসগুলো যেটা মানে এভরি লাইফ থেকে রিলেটেবল কমেডি, অ্যান্ড শি ইজ মানে এক্সেলেন্ট, মানে শি ইজ জাস্ট সো। বাট হ্যাঁ, আই থিঙ্ক কমেডি স্পেসে স্ট্যান্ড আপ কমেডিতে আমি জানি না কলকাতায় স্ট্যান্ড আপ কমেডি মেয়েদের স্ট্যান্ড আপ কমেডি I'm sure See, you have to think. So basically So coming down to the satire part of it, about political satire, do you think that is it a death knell now to comedy if you're making a political satire? And the question is like, why do political jokes earn the ire of the nation and political lobbies more than other topics? পলিটিক্স ইজ এ জোক, মানে যেভাবে এখন করা হয়, ইন্টেলিজেন্ট অ্যান্ড দে আর দ্য গ্রেট কমেডিয়ানস সিটিং ওভার দেয়ার অ্যান্ড ডুইং অল দ্য কারেক্ট থিংস। তো প্রচুর কন্টেন্টস আছে পলিটিক্যাল সব কিছু নিয়ে, মানে ওরা চায় যে ওদের নিয়ে কন্টেন্ট বানানো হোক। আমার হয়, আমি জাস্ট আই এম নট নেমিং এনি পার্টি, কারণ এটা সব পার্টির ক্ষেত্রেই হয়, এটা বিট রাইট লেফট সেন্টার এনিথিং। তো সেটাকে নিয়ে এবারে যেটা হয়ে যায় সেটা হলো যে যেটা করা মানে আমার মনে হয় যে দরকার লাগে না, সেটা হচ্ছে ওই ওরা না চায় যে ব্যাপারটা থেকে ওই ফোকাসটা আসল ইস্যুগুলো থেকে সরে গিয়ে ওদের ওই লুজ স্টকগুলোর ওপর একটুখানি বেশি লোকজন একটুখানি মাথা ঢাকা।
কারণ সেগুলো তো কোনো ইস্যু নয়, তাই না? এরা কেউ একটা কবিতা বললো, দেখেছো কি উল্টো পাল্টা কবিতা লিখছে, গান লিখছে, ছবি আঁকছে উল্টো পাল্টা, বাট দ্যাটস নট দ্য ইস্যু। ইস্যু হচ্ছে আমার রাস্তা খারাপ কেন, ইস্যু হচ্ছে আমার চাকরি কেন, ইস্যু হচ্ছে আমার কেন এরকম উল্টো পাল্টা কাজ হচ্ছে মেয়েদের সঙ্গে। তো সেইগুলো নিয়ে আমার কমেডি করতে ভালো লাগে বেশি, যে এই ইস্যুগুলো। রাদার দ্যান কেউ একটা কি কবিতা লিখলো না কে কি গান করলো ভুলভাল, দ্যাটস নট। ওরা That's চাইছে not ওরা important. ইচ্ছে করে করছে ওটা। Exactly. Distraction create করা একটা সব করে। হ্যাঁ, বাট অলসো আমি মানে একটু আগে যেটা বলছিলাম যে ইউনো লাইক স্যাটায়ার বা হিউমার ইজ মানে শুড বি ডিরেক্টেড অ্যাট দোজ ইন পজিশনস অফ পাওয়ার, রাইট? সেটা ক্লাস পলিটিক্স হোক, কাস্ট পলিটিক্স হোক, ইকোনমিক পলিটিক্স হোক। সো তাই জন্য আই থিঙ্ক when you are making satire about somebody who's in a position of power, তো যেটা হয় আমাদের দেশে পলিটিক্সে যেটা হয় যে পলিটিশিয়ানস আর অলওয়েজ ইন আ পজিশন, অলদো ওদের কাজ হচ্ছে জনতার সেবা করা, হ্যাঁ, বাট সেটা উল্টো হয়, আমরা ওদের সেবা করতে মানে ওরা চাই যে আমরা সেবা করি, আমরা হ্যাঁ। সেবা মানে সেবাও করি, পয়সাও দিই, ট্যাক্সও দিই, সবকিছু দিই আমরা ওদের সেবা করি। হয়ে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে ক্যাম্পেইনিং করে দিই। মানে আমি কানেক্টের কথা বলছি না, এমনি যারা পাতিয়া বাজে সাধারণ মানুষ কম, হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ওদের জন্য আমরা সবকিছু সবকিছু করে দিই। I think I don't know anybody who's in a position of power বা privilege politicians, তাদের কাছে এই পাওয়ারটা আছে যে কাউকে একটা সাইলেন্স করে দিতে পারে, পুলিশ পাঠিয়ে দিল, রেন্ট করে দিল, যাই হোক, মানে অতটা যদি একটা করে দিল, মেসেজও করে দেয়, 10টা ট্রোল এসে দশটা টোল এসে ভয় পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, লোকের অ্যাকচুয়ালি দ্যাটস ট্রু। সো আই থিঙ্ক সেটা অফকোর্স মানে সোসাইটি টু সোসাইটিও ভেরি করে যে সোসাইটির কতটা মানে politicians are also a reflection of how open or closed the society is in some ways. তো It's just coming to that. আর আমাদের মানে humor আর satire বা any form of art কে suppress করা by those in power has been going on for hundreds and hundreds of years. সেটা আগে কেউ কবিতাকে বা কোনো সিনেমাকে বা কোনো বইকে যখনই somebody is expressing something সেটাকে বন্ধ করার জন্য বা আটকানোর জন্য people have মানে politicians or whoever for centuries, রাজা মহারাজা যারাই হোক, ব্রিটিশরা সবাই করেছে এটা। সো আই থিঙ্ক মানে what people fear মানে they fear is যে এই ওপেন এক্সপ্রেশন, যে একটা ওপেন ক্রিটিসিজম, মানে একটা স্পার্ক লাইট করলে মানে পুরো আগুনটা ছড়িয়ে যেতে পারে, I think ওদের এই ভয়টা। বাট আই থিঙ্ক সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য এখন এই ফর্মটা একটু ডেমোক্রেটাইজ হয়েছে, আই গেস, যে ইউনো বলে বেরিয়ে যেতে পারো। হ্যাঁ, তোমার তো আমরা বলবো একটু মানে ওই আর কি, মানে তুমি কিভাবে বলছো খুব ডিরেক্টলি পিন পয়েন্ট। অনেকে তো ইন্ডিয়া ছেড়ে চলে গেছে, মানে ইন্ডিয়ার বাইরে চলে গেছে। আমি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু নেম এনিবডি নাও, বাট ওখান থেকে বসে করছে আই থিঙ্ক। হ্যাঁ, বাট আই থিঙ্ক অ্যাজ লং অ্যাজ সোসাইটি এক্সিস্ট অ্যান্ড পিপল এক্সিস্ট, এগুলো এটা থাকবেই। এটা গোপাল ভাঁড় রাজার এগেনস্টে বলছে, তাই না? তো সেটা কি, সেটাও তো কমেডি তো করে গেছে। Exactly. I think যত দাবানোর চেষ্টা করা হবে আরো বেশি রিটালিয়েশন ততই করবে। যখন বাড়িতে শুড বি সো। হ্যাঁ, টিচার বলে এটা করবে না, বাচ্চারা করবে। যদি আগে- বাবা মা বলে যে এরা- ইটস লাইক গুজরাটে মদ খাওয়ার মতন ব্যাপার। তো হ্যাঁ, হবে এটা। exactly. এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ, যদি So, বলে যে বইটা পড়বে না, ওই ম্যাগাজিনটা দেখবে না, বাচ্চা অ্যাজ আ কিড আমরা করেছি এগুলো, আমরা করেছি, করবো, এটাই করবো। হ্যাঁ, exactly. So if you ever get an invitation from any of the political parties to promote them through your social media accounts, would you accept it? If yes, then why? If no, then why? This is Shubham for you first. যেদিনকে আমার মনে হবে যে আমি আর কাজ ফাজ করতে পারছি না, আমার মানে আর আমার পক্ষে মাথা ঘামানো সম্ভব নয়, লোকজন আমার আর কমেডি ভিডিও দেখছে না, তো সেই সময় আমি ভাবতেও পারি না, মানে এটা আমি জাস্ট জোকিং না, আমার ওরকম পলিটিক্যাল কিছু করতে আমার ইচ্ছে হয় না। আমার মনে হয় যে আমি এগুলো নিয়ে ইস্যুগুলোকে নিয়ে বলি, কমেডি করি, আরো কমেডি করার মতন প্রচুর কিছু আছে, বাট পলিটিক্স আমাদের দেশে কেউ পলিটিক্স করতে চায় না, আদার দ্যান যেটা হয়তো খারাপ জিনিস, হয়তো আসা উচিত। হ্যাঁ, মানে এবার না, মানে ওই আর কি খুব ব্যাপার আছে। যদি বাড়িতে বলি যে মা, বা আমি বউকেও বললাম যে শোন না, আমি একটা এরকম ইয়ে করতে চাই, পরের দিনই ছেড়ে চলে এই বছর বউ ছেড়ে চলে গেলে ব্যাপারটা খুব চাপে হয়ে যাবে। নতুন করে বউ খোঁজো, হ্যাঁ, তার থেকে বাবা যা আছে। তাই জন্য চিরঞ্জিত বলেছিল কিন্তু কমেডিয়ানসরা নিজেই সরি পলিটিশিয়ানসরা নিজেই এত কমেডি করে, আলাদা করে কমেডিয়ানদের দরকার। হ্যাঁ,
সো মানে এত মানে এভরিডে নিউজ পেপার্স আমি রিড যে কেউ কোনো একটা এমন একটা কমেন্ট করেছে উইচ ইজ সো ইললজিক্যাল অ্যান্ড সো ইরাশনাল অ্যান্ড সো ফ্যাকচুয়ালি ইনকারেক্ট। But they instantly give you the content, right? হ্যাঁ, তো ইনফ্যাক্ট ওদের থেকে তো আমরা কন্টেন্ট পাই। Exactly. সো আমি জানি না পলিটিশিয়ানস কেন আমাকে কখনো লাগে। So since you were talking about being trolled around political jokes কেউ দেয়, have you ever faced a situation যেখানে তুমি কোনো কন্টেন্ট আপলোড করেছো and you got trolled really badly? হ্যাঁ হয়েছে, ইনফ্যাক্ট বাট একটা পার্টিকুলার সাবজেক্ট নিয়ে হয়েছে। আমি দুর্গাপুজো নিয়ে কিছু রিলস করেছিলাম 1 বছর কি 2 বছর আগে। সো আই থিঙ্ক মানে স্পেসিফিক্যালি টকিং অ্যাবাউট বেঙ্গলিজ, আমি সবাইকে এটা বলি কলকাতার বাইরে যে আমি কলকাতা ও বাঙালিদেরকে নিয়ে আমি হিউমার আর কমেডি কন্টেন্ট বানাই। আর এই কারণে আমি বানাতে আরো ভালোবাসি বিকজ বেঙ্গলিজ আর জেনারেলি ওপেন মাইন্ডেড। হ্যাঁ, হ্যাঁ খুবই ওপেন মাইন্ডেড, মানে ওরা হাসবে বাট ওটা মানে খুব অফেন্স নিয়ে রেগে গেল, খুব হার্ট হয়ে গেল, এই জিনিসটা হয় না। মানে সত্যজিৎ রায়ের সিনেমাতেও সত্যজিৎ রায় বাঙালিদের আধিক্ষেত মানে কোয়ার্কস ইডিওসিনক্রেসিস নিয়ে অনেক হিউমার করেছে। সো উই হ্যাভ দ্যাট in our society in that sense to take that humor and appreciate it. বাট আই থিঙ্ক ইদানিংকালে অনেক সময় একটা কালচার অফ মানে কি বলবো সুপার আলট্রা সেন্সিটিভিটি হয়ে এসে গেছে টু সাম এক্সটেন্ট ফর মেনি রিজনস। তো আমি দুর্গাপূজা একটা রিল করেছিলাম যেখানে মা দুর্গা, অসুর, সরস্বতী মানে কিছু একটা ওরকম মানে আমার এক্স্যাক্টলি মনে পড়ছে না কি ডায়লগটা ছিল, বাট মানে মা দুর্গাপুজো ব্যাপারটা নিয়ে একটা আমি রিল করেছিলাম। মোস্ট পিপল ফাউন্ড ইট ফানি, বাট হঠাৎ দেখলাম আমি যে একটা লোক কমেন্ট করলো যে হ্যাঁ এটা নিয়ে তুমি এরকম করছো, এটা করা ঠিক না, এটা করাটা অপমান, এই সেই। অ্যান্ড সেম কমেন্টটা কপি পেস্ট করে 100-150টা কমেন্ট এসে গেছে ফ্রম, আর আমি প্রোফাইলগুলো দেখছি এটা কে করেছে, And there are fake. 0 পোস্ট, সব fake. one Troll. follower, বট সব সব bot. আমি আমার নিজের প্রোফাইলে মানে আই হার্ডলি হ্যাভ ফলোয়ার্স, বাট যখন ট্রোল হয় ইট ইজ অলওয়েজ 0 ফলোয়ার্স 0 ফলোয়িং ওগুলো বট। অ্যান্ড সাম কমেন্ট যার কোনো মাথা নেই মুন্ডু নেই একটা দিয়ে দিয়েছে কিছু Exactly. একটা। আর হ্যাঁ আমি যেটা এখন নুয়ান্স কনভারসেশন তো করতে পারবো না, একটা বটের সঙ্গে আমি কি কনভারসেশন করবো, বাট আই এম শিওর বট তো একটা কোনো মানুষই বানাচ্ছে। Somebody's Somebody's behind it. সো ওকে আমি এটাই বলতে চাই যে মানে আমাদের এই যে মানে শিব ঠাকুর, ভোলে বাবা, হ্যাঁ যে চন্দ্রবিন্দুতেও মানে একটা গান ছিল বাবা আমার দুষ্টু ভীষণ, গাজার দমে ফার্স্ট ডিভিশন, বাঘ ছালের এক্সিবিশন। তো মানে এই জিনিসটাকে কি বলবে মানে এগুলো না ওদের বোঝাবার দরকার। হ্যাঁ মানে আমাদের কালচারে আমরা ঠাকুর দেবতা হ্যাঁ, আমাদের মানে বাড়ির লোকেদের বাড়ির লোক অ্যাকচুয়ালি তাই। Exactly. মানে এগুলো তো বোঝাবার দরকার নেই, ওরা ওগুলো শুনতে চাইছে না। ওরা ওগুলো মানে শোনা, ওরা জাস্ট চাইছে যে আমি একটা হেট্রেড একটা ইয়ে করে দিই। এক্স্যাক্টলি। বাট তার জন্য তো আমার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা বা শিব ঠাকুরের প্রতি আমার যে ওই স্নেহ যেটা আছে আর কি, মানে বাড়ির লোকেদের মতো যেটা হয় সেটা তো কমে যাবে না, তো একই থাকবে, কারণ আমার শিক্ষাটাই তো ওভাবে এসছে, তাই না? এক্স্যাক্টলি। সো মানে আমাদের একটা বেঙ্গলি কালচারে মানে মানে দেবী দেবতা সবাইকে আমরা বাড়ির ফ্যামিলি মেম্বার হিসেবেই সেটাই, মানে ওই ভালোবাসা শুদ্ধ তো কমবে না, যাই হোক না কেন। এক্স্যাক্টলি। একটা যে আমার ওই বট ফটে কি বললাম, আমি তো কোনো করেছিস হ্যাঁ তোকে কেউ পডকাস্টে ডাকবে না, ডাকবে তো আমার। very true, absolutely. Okay, so now we need messages from each one of you for RJs, stand-up comedians, social media তে যারা কমেডি করছে। So what message do you want to give them যে যারা এখন হয়তো হতে চায় বা ট্রাই করছে মানে ছোটোখাটো করে করছে, so how can they improve their talent, how can they get more viewers? So if we'd like to start with you, Shishobot. মানে একটা তো হচ্ছে যেটা মানে যদি স্পেসিফিক্যালি কেউ ভাবতে যে ইনস্টাগ্রামে কন্টেন্ট বা ইউটিউবে দে ক্যান মেক কন্টেন্ট, একটা তো হচ্ছে যে মানে এই লেখার অভ্যেসটা বা একটা ভালো করে স্ক্রিপ্ট লেখা অভ্যেস যেটা হয়, অনেকের মধ্যে লোকেরা বিভিন্ন রকম ভাবে মানে ওদের প্রসেসেস থাকে শুট করার আইডিয়েশনের, বাট আই থিঙ্ক লেখাটা ডেফিনেটলি হেল্পস। আমি যেটা ভালো করে স্ক্রিপ্ট লিখতে পারি একটু টাইম নিয়ে অ্যান্ড দেন ওটাকে এডিট করে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে দেন আই শুট ইট রিয়েলি হেল্পস। তো সো এডিটিং কামস অ্যাট দ্য স্টেজ অফ রাইটিং, এডিটিং কামস অ্যাট দ্য স্টেজ অফ মানে শুটিং, অ্যান্ড দেন অফকোর্স তুমি ওটাকে এডিট করছো, আপলোড করছে। হ্যাঁ। তো যদি সিরিয়াসলি করতে হয় দেন আই থিঙ্ক কন্টেন্টের কোনো ব্যারিয়ার নেই, মানে গেট কিপিং নেই ইনস্টাগ্রামে। আমিও একটা রিল বানাতে পারি,
আর কেউ এনএসডি তে অ্যাক্টিং শিখে অনেক মানে কোনো ইউনো বড় বড় অ্যাক্টরও বানাচ্ছে। করছে, তো এনিবডি ক্যান ডু ইট। তো দের ইজ নো গেট কিপিং, রাইট? কোয়ালিটি কন্ট্রোল অ্যাজ সাচ নেই, বাট তুমি যদি ভালো কোয়ালিটির কন্টেন্ট করতে চাও দেন মানে হিউমার অ্যান্ড অল ইজ ইনেট, বাট যেটাকে ইমপ্রুভ করা যায় হচ্ছে তোমার লেখার স্টাইল, তোমার প্রেজেন্টেশনের স্টাইল, অডিয়েন্সটার ফিডব্যাকটাকে বুঝে তুমি নেক্সট টাইম যে কন্টেন্টটা করছো ওটাকে কিভাবে ইনকর্পোরেট করতে পারছো। সো এইটা প্র্যাকটিসের সঙ্গেই আই থিঙ্ক you keep improving. And I think I'm too old to be giving জ্ঞান about Instagram, because যারা বানাচ্ছে 18-20 বছর বয়সে তারা আরো ভালো জানবে। বাট হোয়াট আই হ্যাভ লার্নড ইজ যে এই জিনিসটাকে ফোন করাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো ওটা করতেই আসবে, যে মাথায় কিছু এলাম বানিয়ে দিলাম, দ্যাট ইজ ফাইন, ভিউজ পেয়ে যাবে, বাট কোয়ালিটি কামস ফ্রম practice and কনসিস্টেন্সিটা থাকবে না, very মানে they hard. need to be A consistent little bit of about it. research, definitely. Research observation, that's he's been putting হ্যাঁ। emphasis on. And Shubham, from your side, আমার মতে যেটা আমরা অনেকেই হারিয়ে ফেলেছি সেটা হচ্ছে যে প্র্যাকটিস অফ রিডিং। এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আমরা ওই রিল দেখতে দেখতে না বই পড়াটা ভুলে গেছি, যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের বই। আমার যেমন হিস্ট্রি পড়তে খুব ভালো লাগে, মানে আমার ফেভারিট সাবজেক্ট হচ্ছে চৈতন্যদেব। আমি চৈতন্যদেব সম্বন্ধে প্রচুর পড়ি, বা যারা ভারতবর্ষে এসেছিলেন ফাহিয়েন হিউয়েনসাং, তো ওদের সম্বন্ধে পড়াটা, তো এইগুলো দেখলে কি হয় যে একটা আইডিয়া পাওয়া যায় যে আমার দেশটা কীরকম ছিল, রাইট, আমাদের সোসাইটিটা কীরকম ছিল। তখন তুমি দেখবে যে মোটামুটি একই রকম আছে, প্রবলেমগুলো যা ছিল তখন একই রকম আছে। তাহলে এবার তুমি তাহলে রিলেট করতে পারবে যে লোকজনের কী কী সমস্যা হতে পারে, লোকজন কিভাবে কথা বলে, লোকজন কি চাইছে, লোকজন কি পাচ্ছে না। যেমন আমার খুব ফেভারিট একটা টপিক যেটা আমি রিলেভ করি সেটা হচ্ছে যে হাওড়া। আমি হাওড়ায় থাকি বলে, রাইট, যে হাওড়ায় টোটো চলে প্রচুর, এই নিয়ে যখন আমি বলি লোকজন রিলেট করতে পারে, তাই না? কাজে এই যে একটা, তাহলে আমার মধ্যে কি কাজ করছে যে পপুলেশন ডেন্সিটি খুব বেশি, কমিউনিকেশন সিস্টেম খুব খারাপ, রাইট। এইগুলো চিরকালীন একটা সমস্যা, এইগুলো লোকের আছে, হয়তো থেকেও যাবে এবং ছিল। তো এই সমস্যাগুলোকে নিয়ে বলো, এবং যেটা সুশোভন বললো যে অবজার্ভ করো লোককে, সব রকমের লোককে অবজার্ভ করো। আমি অফিসে গিয়েও শুনি যে কে কী বলছে ব্রেকআউটে গিয়ে, বা আমি ট্রাফিকে দাঁড়িয়ে আছি, একটা বাইকে এসে দাঁড়ালো, তারা কতটা কীরকম হর্ন দিচ্ছে না দিচ্ছে, কতটা তারা ব্যস্ত আছে, বা একটা কোনো একটা ডেলিভারি পার্টনার ফুড অ্যাপ থেকে ডেলিভারি করতে এসছে, সে ফোনে কাউকে কিছু একটা বলছে, এই জিনিসগুলো সব দিকেই কন্টেন্ট ছড়িয়ে আছে। হ্যাঁ, এবং একটা কনসিস্টেন্সিটা থাকতে হবে ইনস্টাগ্রামে স্পেশালি, মানে উইকে 4টা থেকে 5টা রিল একটুখানি দেওয়া ভালো। তার জন্য আমি যেটা করি, আমি কী করি, উইকেন্ডে মোটামুটি বানিয়ে নিই, লিখে নিলাম রাত্রির জেগে, আর উইকেন্ডে বানিয়ে নিলাম, এবার তুমি আস্তে আস্তে ছাড়তে থাকো। এই জিনিসটা খুব দরকার। আর ইয়াং এজে স্টার্ট করো যদি কেউ করতে চায়, এবং তোমার মধ্যে যদি ব্যাপারটা থাকে, এই না যে হঠাৎ করে আমি করতেই হবে বলে নয়। হতে পারে তুমি হয়তো ভালো ইয়ে করতে পারো, বাড়ি বানাতে পারো, ইট পাথর গেঁথে, বা তুমি চলে না আমি কমেডি কন্টেন্ট করবো কারণ ওর 10,000টা ফলোয়ার হয়ে গেছে আমার বন্ধু। এটা করা উচিত না, তার থেকে তুমি ওই বাড়ি তৈরি করো। exactly, বা মানে হ্যাঁ, বাড়ি যখন তৈরি করছে হ্যাঁ, সেটার ভিডিও দিল, সেটা হয়তো সেটারও view আসে, হ্যাঁ, সেটা আজকাল, view আসছে। সেটারও view বা কেউ হয়তো আসে। খুব ভালো চুল কাটতে পারে, সেটা তুমি সেটা চুলই তো কাটো, করবে। কমেডি করতে এসো, আর আমি চুল কাটতে পারবো না। মানে এখন ওরকম হয়ে আমি দেখছি মানে সবাই ওই দুল বাচ্চা থেকে শুরু করছে, হ্যাঁ, কমেডি করছে। হ্যাঁ ট্রু, মানে এখন যেহেতু কোনো জিতছি সবাই, হ্যাঁ, মানে আমি কাউকে তো অফকোর্স কেন বারণ করতে যাবো, আর কেউ কেন এবার শুনতে যাবো। বাট আই থিঙ্ক মানে ওই মানে কি হয় যে অডিয়েন্স অ্যাকসেপ্টেন্সটাই একটা ফিল্টার আউট করে দেয় হয়তো অনেক। একটা সময় পরে সব শুনে নেয়। হ্যাঁ, তখন দেখছে যে হ্যাঁ আমি বানিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু লোকেরা সেরকম হয়তো অ্যাপ্রিশিয়েট করছে না, হয়তো আমার কমেডিটাই হয়তো ভালো নয়, দিয়ে হয়তো ওরা বন্ধ করে দিবে, হ্যাঁ। এরকম করে ফিল্টার আউট হয়তো। বা চারটা হয়ে যায় লাগলো না লাগলো। রিসেন্টলি যেগুলো হয়েছে যে যেহেতু গেট কিপিং নেই কথাটা বারবার আসছে, সোশ্যাল মিডিয়াতে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার বলতে অ্যাবিউসিভ ল্যাঙ্গুয়েজ, স্পেশালি ইফ ইউ সে ইউটিউব, সেখানে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার নেই বা ছিল না। স্পেশালি হিন্দিতে যদি দেওয়া হয় কোনো স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হচ্ছে, সো সেটা আমাদের দেশে এটা নিয়ে একটা কিছুদিন আগে প্রচুর জিনিসপত্র উঠেছিল, বলেছিল। সো ডু ইউ থিঙ্ক কমেডির জন্যে বা ডার্ক হিউমারের জন্যে অ্যাবিউসিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ নেসেসারি, বা
মানে অডিয়েন্স সেটা পছন্দ করছে, মানে দের ইজ মোর ভিউয়ারশিপ অর মোর অ্যাকসেপ্টেন্স ইফ ইউ ইউজিং অ্যাবিউজিভ ল্যাঙ্গুয়েজ রাদার দ্যান ইউজিং জাস্ট পিওর কমেডি কন্টেন্ট? অ্যাবিউসিভ ল্যাঙ্গুয়েজ দিলে লোকে হাসে, মানে আমি যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে এমনি নিজের মনে মনে স্ল্যাং দিই লোকে হাসবে, "এ, পাগলা", হাসবে তো, কি বলে হাসছে সেটা ইম্পর্টেন্ট না, হাসবে লোকে। তাহলে দ্য ডিফিকাল্ট পার্টটা কি, যে আমি ওটাকে ইউজই করলাম না, কিন্তু আমি পুরোটা একদম নন অ্যাবিউসিভ ভাবে আমি ভুলে গেলাম, মানে সেটা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট। তার জন্য প্রচন্ড ডিফিকাল্ট ওটা, মানে তুমি লিখতে যাও কি করে লিখবো আমি, কি করে একটা অ্যাডজেক্টিভ আমি কেন দেবো না, তাহলে সেটা তো তোমাকে থাকতে হবে। তোমার মধ্যে সেই ট্যালেন্টটা চাই, যদি না থাকে তাহলে তুমি অ্যাবিউসিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করো, লোকে হাসবে মাইন্ড হাতে নিয়ে, তাহলে মানে কমেডি না থাকলেও যে লোকে হেসে নেবে, লোকে হাসবে। তাই আমি খুব একটা অ্যাবিউসিভ ল্যাঙ্গুয়েজ আমি ইউজ করি না, আমি পারি না, আমার বলতে লজ্জা লাগে ভাবে, আমি বন্ধুদের মধ্যে যেটা বলি সেটা আমি সবার সামনে ওরকম করে বলতে বেঙ্গলি পারবো না। কমেডিতে মনে হয় এটা নেই, মানে মোস্টলি যেটা আমরা হ্যাঁ। দেখেছি নর্থ ইন্ডিয়ান কমেডিতে এই জিনিসটা, তাও স্ট্যান্ড আপ কমেডিতে অতটা হয় না, যেগুলো শো হিসেবে দেখানো হচ্ছে সেখানে হয়তো হ্যাঁ, একটু বেশি চলে আসছে আর কি আসছে। ব্যাপারটা। এখন হয়তো একটু কন্ট্রোল করা হচ্ছে। How about what is But your I think যে opinion about অনেক it? লোকেরা ডার্ক কমেডি আর গালিগালাজ দেওয়াটাকে মানে একসঙ্গে মনে করে যে দে আর বোথ সেম, বাট ওটা মানে আই থিঙ্ক গালিগালাজটা হচ্ছে সাবস্টিটিউট ফর মানে ডার্ক কমেডি, যে মানে অনেক লোকেরা গালিগালাজ দিয়ে মনে হয় আমি কত ডার্ক কমেডি করে দিয়েছি। So how would you কমেডি রইল So না। how do you define dark comedy? So what is the difference between, for people who don't know, what is normal comedy, or how does dark comedy differ from normal comedy or abusive Let's say comedy? cheap comedy. মানে comedy is comedy, but of course comedy has many forms. But in literary culture also comedy can be lampoon, farce, satire. মানে there are these মানে সিনেমাতেও মকিউমেন্টারিজ হয়, ফার্স হয়, স্ক্রুবল কমেডিজ হয়, এটসেট্রা এটসেট্রা। তো ডার্ক কমেডি আই থিঙ্ক আমি যদি সিনেমার লেন্স থেকে এটাকে ইন্টারপ্রেট করি, মানে ডার্ক কমেডি টক্স অ্যাবাউট ইস্যুস যেটা লোকেরা মানে ইন এভরিডে সোসাইটি অ্যান্ড লাইফে ওটাকে হয়তো টাচ অপন করে না, বা হয়তো ইট টাচেস অপন সাম ট্যাবু সাবজেক্টস, or touches upon subjects যেটা নিয়ে লোকেরা হয়তো একটু টাচি, Conservative. একটা কনজারভেটিভ। ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিছে, একটা খুব খুব ছোট্ট লাইক, তো লাইক ইটস আ রোমান্টিক কমেডি। যদি এরকম করে হয় যে একটা কাপল, মেয়েটা বলছে যে আই ওয়ান্ট টু টেস্ট ইউ, ভেরি ঠিকঠাক লাইন করতেই পারে লোকজন, অ্যান্ড দেন অন দ্য নেক্সট সিন কি হচ্ছে যে মেয়েটা প্রেশার কুকারে কিছু একটা রাঁধছে, ইটস ইয়াম্মি, রাইট? তো like she is cooking that, but it's a kind of dark comedy, right? comedy. Without Dark touching comedy. upon the হ্যাঁ, subject. Yes. ওটা অ্যাবিউসিভ কিছু নেই, বাট ইটস ভেরি ডার্ক, ইটস ভেরি Exactly. ডার্ক, রাইট? এই যে জিনিসটা লোকে "হেই, কি 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 হয়ে হয়ে গেল? গেল? হ্যাঁ, কি exactly. হয়ে গেল? এই যে ওই যে হঠাৎ করে ধাক্কাটা মারলো না, ওটা ডার্ক কমেডি। মানে তোমার আচ্ছা দুষ্টুমি করবে করবে করবে, এই না হচ্ছে না। So it's basically playing with people's mind in a way, and যেটা লোকে ভাবতে চায় না, সেটা ভাব। হয়তো ইচ্ছে আছে, ভাবে কোনো একটা সময়, কিন্তু বেশি দূর যেতে চায় না সেই জায়গাটাতে। ওই যে অন্ধকার, গ্রেও নয় অ্যাকচুয়ালি, একটুখানি একটু পিচ ডার্ক ব্যাপারটা ঢুকবো, বা ঢুকলে মজা আছে, কিন্তু না ঢুকলে আবার মনে মনে শান্তি আছে, এই ব্যাপারটা। মানে দুষ্টুমি করতে ইচ্ছে করছে, মধ্যবিত্ত বাঙালি, সাহসের অভাবে চরিত্রবান, এই ব্যাপারটা, এই ব্যাপার। বাট আই থিঙ্ক ইন্টারনেট কালচারে সামায় রায় না অনেকে আছে যাদেরকে বলে ডার্ক কমেডিয়ান, সামায় রায় না। হ্যাঁ। ও কি ডার্ক কমেডি এমন করে, মানে কমেডি করে, হ্যাঁ। বাট ওই যেটা ডার্ক মনে হয় ওর অডিয়েন্স, দে আর লাইক সে ধরো কলেজ স্টুডেন্টস বা হাই হ্যাঁ, স্কুল স্টুডেন্টস, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওরাই যখন 10 বছর পরে সেম জোকসগুলো শুনবে, রেগে যাবে। ওদের মধ্যে এটা ডার্ক I কমেডি। think আমাদেরও কল আসবে যে আমাকে না ডেকে আমার নাম নেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, একটা কি যে ব্যাপারটা সুশোভন, যে স্টেজে কিছু করলো, সেখানে লাইভ অডিয়েন্স আছে, অনেক সময় লোকে হেসে নেয়, মানে হেসে মজা না, লাগে, exactly. মজা লাগে, বাট সেটা যখন একটা রিলের থ্রু দিয়ে বানাতো তখন হয়তো অতটা ইম্প্যাক্ট হতো হয় না। মানে আমরা করলে হয়তো লোকজন মানে আর এখন বুঝতে হয়তো পারি ওই আর কি। জেনারেশনটা ইফ ইউ সি, ওরা একটু মানে এই অ্যাবিউজিভ ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করাটাকে কুল মনে করে। But if you're really funny, you don't need to use হ্যাঁ, দরকার You don't unless need it is to very use. specific in a context. বা দরকার, হ্যাঁ, মানে এই যে গ্যাংস্টার হচ্ছে পড়ে যে এই ডায়লগ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওগুলো মনে হচ্ছে হ্যাঁ একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে, Exactly, দরকার, কারণ ওদের ব্যাকগ্রাউন্ড ওরকম। when you're coming and sitting on a stage and you know that you're educated and you have some sort of degree
and you're here for comedy, and তখন you're using abusive language. মানে It's a little bit forced. মানে প্রয়োজন নেই কিন্তু করছে because এটাই একদম, লোকে খাচ্ছে একদম। এরকম একটা ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। Oh, so you can do comedy without using abusive language. বা যদি গালিগালাজ দিতে হয় দাও, সেটা দিয়ে দাও। হ্যাঁ মানে আমার মতো ওরকম সেন্সর থাকা উচিত নয়, যেটা মনে কাউকে মানে আমাদের এখানে এনজিও না করে যাও যা খুশি। এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ, আমাদের এখানে হ্যাঁ। আবার একটু বেশি বাড়াবাড়িও আছে, মানে করলো হ্যাঁ, করলো ছেড়ে করলে দাও, ফলে করছে ছেড়ে দাও, করছে, তো যার ভাবার পছন্দ দরকার নেই। পছন্দ, বাট আমাদের এখানে সেটা নিয়ে প্রচন্ড যে যেটা লাফালাফি খুশি হয়। দেখবে শুনবে তার ব্যাপার। হ্যাঁ, ওটাই। হ্যাঁ Yeah, the freedom of creativity should be there, হ্যাঁ and সেটা এবার কিভাবে accept হচ্ছে সেটা লোকজনের উপর depend করছে। And last but not the least, we just want to know if someone is looking for, like you said, Jay, you're not a comedian, you're an actor, you want to go into acting. So is there any school, anyone who is teaching or giving classes, or if someone approaches you, যে আমি এটা করতে চাই কিন্তু আমি জানি না আমি কিভাবে করবো, লাইক you said কি there are different types of comedy, সেটা আমি অতদিন জানতাম না, সেটা অনেকে কমেডি হয়তো করতে যায় কিন্তু তারা জানে না, সো where do they go, মানে is there a school for it, is there a center for it, an institution or someone who is giving classes or প্রচুর আছে, মানে এটা কিন্তু ভালো কমেডি টিউশন হয় না, বাট নাটকের তো ওয়ার্কশপ হয়, নাটকের ওয়ার্কশপটা খুব ইম্পর্টেন্ট যদি কেউ করতে চায়। তো আমি যেহেতু একটা স্কুল থেকে শুরু করেছি, তো আমি মোটামুটি ওইগুলো পেয়ে যেতাম, তো সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা যেটা স্ক্রিপ্ট রাইটিং এর কোর্স হয়, এবার আমি জানি না স্ক্রিপ্ট রাইটিং কতটা এফেক্টিভ হয়, হয়তো কতটা লেখা উচিত, মানে ওই টেকনিক্যাল ব্যাপারটা থাকে, কিন্তু এই ভেতরের থিওরি যে এটা যে কি ভাববো সেটা হয়তো নিজের মতন করে ব্যাপার। কিন্তু আমার মনে হয় যে কিছু কিছু এই নাটকের ওয়ার্কশপ গুলো করা যেতে পারে, ওখান থেকে ওই এক্সপ্রেশনটা চলে আসে। আচ্ছা ট্রু বিকজ আই থিঙ্ক স্পেশালি স্ট্যান্ড আপ কমেডিতে যেটা হয় যে ইউ আর ম্যানিপুলেটিং দি অডিয়েন্স, হ্যাঁ যেটা নাটকেও হয়, যে যে কিভাবে লাফটাকে পাও। আমি আমার কাছে মাথায় আইডিয়া এলো, খুব ফানি একটা কিছু দেখলাম বা আমি বলতে চাই, ওটা অনেক ভাবে বলতে পারি, বাট কিভাবে বললে ওটার হিউমারটা Impact-টা অনেক ম্যাক্সিমাম বেশি এক্সট্রাক্ট করতে পারি, ইম্প্যাক্টটা বেশি হবে। তো একটা সেট আপ হবে, সেট আপটাকে দেন ইউ টেক ইট টু আ পয়েন্ট যেখানে দেন ইউ হ্যাভ দ্য পাঞ্চ লাইন, ইউ নো, সো এটা থেমে যাবো, হ্যাঁ এটা ওয়েট করবো, Exactly. এরকম you টাইপের। should know where So to pause timing, and এই where to pick জিনিসটা up এই again. জিনিসটা কিন্তু নাটকে খুব ভালো শেখায়। হ্যাঁ, সো এটা আই থিঙ্ক মানে অফকোর্স মানে অ্যাক্টিং নাটকে এই জিনিসগুলো খুব শেখা যায়। বাট ইফ সামবডি ইজ ভেরি প্যাশনেট অ্যাবাউট স্ট্যান্ড আপ কমেডি, আমি স্ট্যান্ড আপ কমেডি করতে চাই, দেন তোমার আইডিয়াস গুলোকে তুমি কিভাবে ম্যাক্সিমাম হিউমারটা এক্সট্রাক্ট করতে পারো, ইম্প্যাক্টটা ম্যাক্সিমাইজ করতে পারো, সেটার একটা পদ্ধতি আছে। সো ইন সাম ওয়েজ কমেডি ইজ অলসো আ সায়েন্স ইন দ্য সেন্স যে ইউ আর প্লেইং উইথ দ্য মাইন্ডস অফ দ্য পিপল। যারা এসছে দেখতে কমেডি, তারা তো হাসতেই এসছে, তারা তুমি যে ওদেরকে কিভাবে হাসাতে পারো সব থেকে ভালোভাবে, দ্যাট রিকোয়ার্স প্র্যাকটিস, মানে বন্ধুদের সামনে বলো, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলো, নিজের হাসি পাচ্ছে কিনা দেখো। হ্যাঁ এটা মানে আমার অনেক সময় মনে হয় যে আমি নিজেই তো হাসি পাচ্ছি, আমি কি হাসবো বলুন। হ্যাঁ তো বাট হ্যাঁ আই থিঙ্ক যে মানে যদি এটা খুব আরো মানে 20 years we may see যে কোচিং টিউশনি ক্লাস শুরু হয়ে গেছে, যে ইউটিউবার I would কোচিং, suggest you guys should start, I think. হ্যাঁ ইনস্টাগ্রাম কোচিং টিউশনি, অঙ্কের টিউশনের পর 1 ঘন্টা করে ব্যাচে তোমার ক্ষেত্রে it might just work out. It might just work. একই করাতে পারে, মানে 1 ঘন্টা অঙ্ক পড়ানো আর তারপর 1 ঘন্টা ইনস্টাগ্রাম অঙ্কের পড়িয়ে সাথে দেবে। সাথে 1 ঘন্টা চলছে। অঙ্ক, 1 ঘন্টা এরকম কোচিং, আর 1 ঘন্টা তারপর আমার রিল দেখে ভিউজ বাড়ানো। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। না বাট এইগুলো হয় না যে অনেক রিল দেখে, যেখানে এই আজকাল ইউটিউবার স্যারস ম্যাডামসরা হয় যারা ক্লাস 10 এর আইসিএসসি সিবিএসসি পড়াশোনা করাচ্ছে, ওরাও ক্লাসও নিচ্ছে, টিউশনিও করছে, আবার অনেক কিছু মানে ভাটও, টাকাও কামাচ্ছে। হ্যাঁ। সো ওরকম করে ইউ ক্যান ডু দ্যাট, যে আমি অঙ্ক Yes, পড়িয়ে I দিলাম, but have আমি come across a very funny teacher in Bihar, I believe. He teaches and makes fun of the situation. that Very, very guy nice. जो एविएशन শেখায় পুরো একদম হিন্দি এন্ড ভোজপুরি ল্যাঙ্গুয়েজে এভিয়েশন টার্মস, মানে প্লেন কি করে টেক অফ করে, ল্যান্ড করে, রানওয়ে, আমি না হ্যাঁ and he is very fast at it, মানে আমি জানি না এটা আমি সিরিয়াসলি নেব, it's just comedy because he is not wrong about it. ওই যে আইএস কোচিং এর একটা স্যার আসে, যে আইএস কোচিং ইন্টারভিউ প্যানেলে বসে হ্যাঁ হ্যাঁ সব ওটার সঙ্গে ম্যাশ করে একটা কিছু করে দিল, তারপর ওই আইএস কি তৈরি ছড় দাও। তো See, এনিওয়ে, we are giving you ideas. বাট যদি কখনো কেউ টিউশনি করতে চায় বা নিতে চায় নিতে চায়, কমেডি আর ইনস্টাগ্রামে, you are there, you are available, yeah, please DM them, find them on Instagram.
But the last question, since you said about acting, has acting helped you in your comic timing? প্রচন্ড মানে ওই আমার মানে আমি এক্সপ্রেশন গুলো আমার মনে হয় যে আমার অনেক বেটার হয়েছে যেহেতু আমি অ্যাক্টিংটা করে এসেছি আর ওই পাঞ্চ লাইন গুলো দিতে আমার খুব সুবিধা হয় তো কোথায় একটুখানি এমনিতে আমার খুব সুন্দর দুটো আইব্রোস আছে থাকবে তো ইয়েতে তো ওই এক্সপ্রেশন গুলো আমার দিতে পারি আমি এবং আমাকে লোকজন অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে ভালো। Are you more famous because of your eyebrows than your comedy? দুজন আছে মার্টিন স্করসেসির আইব্রাউজ যাদের আইব্রাউজ হয় তারাই ফেমাস হয় And one last request, one dialogue from your reels that you most commonly use. Tomatta bhi jani, I'm coming to it. From your reels, I went through but I couldn't find one. So I if think you আমার can যেটা think, মোস্ট ফিডব্যাকে যেটা শুনেছি যে ওই বাঙালিরা হিন্দি বলে একটুখানি যদি আমরা শুনতে পারি। আরে আমি তো কিছু মুখস্থ বার হয়ে যাও তো থাত্তামাত্তা খা গিয়া বাস আমার ওই সাউথ কলকাতার ওই একটুখানি হ্যাঁ so ওটা আমি করি যে এই বালিগঞ্জ জানিপুর এদের সবাই আমাকে মানে Exactly, make fun of yes. them Yeah. because they are the elites পাইপ নিয়ে একটা হ্যাঁ একটা কি এটা হয়েছিল না একটা ও এই যে রবীন্দ্র বাড়িতে সবাই অফকোর্স এই দুটো করি যে মানে একটা তো এই বাঙালি হিন্দি যেটা হয় যে হাম ছুটি কাটানে के लिए गया था बादल लफा के आ गया हम तो खत्म तक खा गया इन लड़न पर लेड़ का पड़ा था एनीवे Yes. See, हाँ, but अभी actually they are punch- so punch- talented. Yeah. but punchlines definitely help मतलब punchline গুরুদেব তো হচ্ছে But yeah, one of my favorites of your reels was how to pronounce Bengali names. That was very nice. এক্স্যাক্টলি ওখানে একটা ছিল অমৃতা নামও ছিল ওই হ্যাঁ আমাকে তো সবাই অমৃতা বলে then I say না it's অমৃতা first A is O the second A is E বেশ পুরো অনেক মানে অনেক পুরনো। হয়ে গেছে তারপর ওটাকে বলে পর্থা বলে না ফার্স্ট A is E then second A is O so হ্যাঁ actually মানে these are Bengali quirks that I enjoyed মানে highlighting না হয়ে যাক পাঞ্চ লাইনটা একটা ওটা সেট আপ হতে লাগবে সেট আপের পর পাঞ্চ লাইনটা আসে একটা তো আছে ওটা আমি আই রিয়েলি ওয়ান্ট 1 2 3 step Thank you so much for coming on little Thank you bit so of a much. hamper for you This is fine. guys. আমাদের Thank you. কোনো আমাদের কোনো ওই র্যাপিড ফায়ারও খেলতে We can get a rapid. বাকি Thanks সব for the idea. Coco Pie. This has been sponsored by Coco Pie, the bakery, and this is from us, Truth Focus, the mug, and this is tea in there. থ্যাংক ইউ সো মাচ Thank you. thank you. খুব Bye. অ্যাকমপ্লিশড মনে হচ্ছে Hope you enjoyed our episode today. Do leave us a comment, like, share, and subscribe our channel at Truth Forecast.